सर्वप्रथमे देखंतु एही गछ को बहुत सुंदर गछ अटे। बहुत सुंदर फूल भी खास करी आमे देवी देवता पूजा समय रे एही फूल को प्रयोग करिथाउ। तो एही गछ को मंदार गछ कहा जाए यह आपण जानिथिबे। तो आज मैं आपनकु एही गछर जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी लाभ विषय कहिबी। तो एही भिडियोटी को थरुटिए शेष जाए निहाती देखंतु, आपणकर निश्चिंत फायदा हेब। एही भिडियोटी को देखिला परे आपण बुझी पारिबे वास्तव रे एही गछ आम पई ईश्वरक वरदान अटे। देखंतु एही प्रकारर आम घर चारिपाखरे बहुत सारा गछ मिली थाए, जहा किछि ना किछि रोग को ठीक करिबा पई कामरे आसी थाए। किंतु एहा विषय रे आमे जानि नथिबारु आम पई केवल फूल हेकी रही थाए। बास केवल देवी देवता को आमे पूजा करिथाउ एही फूल को नहीं। तो यार आयुर्वेदिक प्रयोग जदि आमे शिखी जाती तो आमे बहुत सारा रोग को ठीक मध्य करि परिबा। यार चमत्कारी लाभ विषय रे जदि आमे जानिचिबा तेबे विभिन्न प्रकार समस्या को आमे चुटकी रे समाप्त करि परिबा एवं एही फूल द्वारा आमे धनवान मध्य होई परिबा। जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्या मध्य तत्काल समाप्त होई थाए। तो आसंतु मु आपनकु एहार आयुर्वेदिक लाभ विषय कहिबी। सर्वप्रथम जानिबा एही मंदार गछ को घरे लगाइबा द्वारा कौन फायदा मिली थाए। तो प्रथमे धार्मिक मत कहिबी, तापरे आयुर्वेदिक प्रयोग कहिबी एवं एही गछर विभिन्न प्रकारर चमत्कारी प्रयोग विषय मध्य कहिबी। सेथिपई आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। एमिति माना जाए एही गछ को जेउठी लगा जाई थाए तो सेठारे एही गछ पॉजिटिव एनर्जी संचार करि थाए। तो नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करिवार काम करि थाए। घरे एही गछ को लगाइबा द्वारा बहुत शुभ माना जाए। जो लोकंक कुंडली रे सूर्य देव कमजोर थांती, सूर्य देवंकर प्रभाव भल रहु नाही, तो सही व्यक्ति को घरे एही गछ को निश्चय लगाइबा उचित अटे। सूर्य देव कमजोर हेबा द्वारा व्यक्ति भयभीत होई थाए, डरू थाए, व्यक्तिर साहस कम हो जाई थाए, व्यक्ति को कार्य रे सफलता मिली न थाए। सही व्यक्ति को मानहानि, धनहानि एवं चर्म संबंधित रोग होई थाए। तो यही लक्षण को आपण देखि जानि पारिबे। जदि आपण को सूर्य दोष लगी तो यही गछ को आपण को घरे निश्चय लगे पारिबे। एमिति माना जाए जदि आपणकर कुंडली रे मंगल दोष थाए तो यही गछ को लगाइबा द्वारा मंगल दोष मध्य दूर होई थाए। तो मु आपण को यही फूलर विभिन्न प्रकार फायदा विषय कहिबी। तो आसंतु जानिबा यही फूलर आयुर्वेदिक उपकार विषय रे। सर्वप्रथमे जानिबा पेट बथा हेउथिले ताहाकु दूर करि थाए। एमिति माना जाए कि मंदार गछर पत्र को सुखिला पत्र को पानी रे फुटेइकी चाहा भली पीबा आपणकर पेटरे हेउथिबा अचानक बथा बा कष्ट दूर होई थाए, तत्काल दूर होई थाए। पेटरे जीवाणु भी मरि जाई थांती। एहा आयुर्वेद रे लेखा अछि। एहा भी माना जाए एही मंदार गछर पत्र रामबाण भली काम करि थाए। आपण बहुत लंबा समय धरी स्टोन पाई औषध खाउछंती। जदि आपणकर स्टोन भली रोग हेइछि तो एही स्टोन को मूलर शेष करिबार काम करि थाए। लंबा समय धरी जदि कौनसी व्यक्ति स्टोन बा पत्थर रोग द्वारा चिंतार अछंती तो एही मंदार गछर पत्र एवं फूलर पाउडर बनै दियंतु एवं एही पाउडर को 2 चामच 1 ग्लास पानी रे उषुम पानी रे पकई एहाकु छाणिकी पी नियंतु। जदि पारिबे 2 ग्लास पानी नियंतु एवं सेतिरे एही पाउडर को 2 चामच पकईकी सेही पानी को फुटांतु एवं जेतेबेले फुटी फुटी 1 ग्लास पानी होइचिबा तो सेही पानी को छाणिकी पी नियंतु एवं एही उपाय को खाली पेटरे करिबा को हेबा सकाळ एवं संध्या समय रे। एमिति माना जाए 15 दिन पर्यंत एही पाउडर को एही प्रकार पीबा द्वारा जेपरि स्टोन हेइथाउ ना काहेकि, पत्थर हेउथाउ ना काहेकि परिसर आकार रे बाहरी जाई थाए। एहा परे
ଏହା ଆଇରନ୍ ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ବା ରକ୍ତ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଫୁଲକୁ ଚାହା କରିକି ପିଅନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ କିଛି ଗୁଡ଼ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି କରି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଓଜନ କମାଇବାର ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମୋଟାପଣକୁ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ମାନଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଫୁଲକୁ ଚାହା କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ମତ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନମାନଙ୍କର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେ ବି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରହିଛି ତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏହି ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏହାଛଡ଼ା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଜାତକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ରୋଗ ହେଉଛି, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ରୋଗ ହେଉଛି ବା ବିବାହ ହେବା ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଗଛର ଫୁଲରେ କେବଳ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମା ମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣ ନିଜେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 5ଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, କେବେ କେବେ 5ଟି ଫୁଲ ମିଳିନଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫୁଲ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଉପାୟକୁ ସମସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଲାଲ କିତାବରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଙ୍କ 7.5, 2.5 ବା ଶନିଙ୍କ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନ୍ଦାର ଗଛର 5ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରକାରର ଶନିଦେବଙ୍କର ପୀଡ଼ା ରହିଛି ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ଅଛି, ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 21ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳା ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇକି ବିଶେଷ ମନୋକାମନାକୁ କହିବେ। ତାପରେ 21ଟି ଫୁଲର ମାଳାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେବଳ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ମାତା ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବିଶେଷ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେପରିକି ଧନ ଚାହୁଁଥିବେ, ଦୌଲତ ଚାହିଁବେ, ମନବାଞ୍ଛିତ ଚାକିରି ହେଉ, କୌଣସି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଉ, ତେମିତି ମାନାଯାଏ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ବା ସୋମବାର ଦିନଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦାର ଫୁଲର 9ଟି ଫୁଲକୁ ମାଳ କରି ନିୟମିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରି 9ଟା ପରେ ଆପଣ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫୁଲର ମାଳକୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ମନୋକାମନା ଅଛି ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଖାସ୍ କରି ମାତା ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ମାନାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯଦି ମାତା ରାଣୀଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ 1000 ଗୋଦାନର ବରାବର ହୋଇଥାଏ। କହିବାର ଅର୍ଥ 1000 ଗୋଦାନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତ କେବଳ ମନ୍ଦାର ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମାତା ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ଅଛି, ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଭାବରେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଯଦି ଲାଗିଛି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀରରେ 7 ଥର ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ମନ୍ଦାର ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଜେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 100% ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ।